Thank you. Welcome to CMA class, Information Technology. So today we will discuss segment B and Business Information System, and it's the module 3, that means topics 3, transaction processing, IT infrastructure. It is now new topics, that means subtopics, transaction process activities, control and management issue. Business এ কিন্তু ট্রানজাকশন রয়েছে এবং একটা অর্গানাইজেশনে ট্রানজাকশন ছাড়া আসলে হয় না। তো ট্রানজাকশন প্রসেসিং অ্যাক্টিভিটি ইনভলভ various steps occurring during the processing transaction within an organization information system. বিভিন্নভাবে হয়, কিভাবে হয়? It includes করে অ্যাক্টিভিটিগুলি ডাটা এন্ট্রি, ভ্যালিডেশন, প্রসেসিং, স্টোরেজ এন্ড রিপোর্টিং। ট্রানজাকশনে আপনার ডাটা ইনপুট হচ্ছে, সেটা ভ্যালিডেশন হচ্ছে, প্রসেস হচ্ছে, স্টোর হচ্ছে এবং রিপোর্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে ট্রানজাকশন প্রসেসিং অ্যাক্টিভিটির কাজ। এখানে এটা আবার কন্ট্রোলের প্রয়োজন আছে, ম্যানেজের প্রয়োজন আছে। তো ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেম function, input function, so if you see here, the capture input data, even input data, validate input data, then process function are perform computerization, make decision, and store data, access data, update data, and output function is produce scan output, print output, etc. And if you see the component of transaction processing system, TPS, basic is input, storage, output, data collection, editing, validation, manipulation, and data storage, report, generate, and query support, etc. The component on TPS. So transaction processing system work this way. If you see here, number one, data collection, then data editing, then data correction, then data manipulation, and then data storage and data production, and finally reporting through and different structure or way. And if you see the component that we have seen in previously is the input. So input is the product require payment that enable a company's TDS by third party. So what is the input? Invoice, bill, customs order, etc. So this way, the slide is working, order entering, then shipment planning, shipment execution, invoicing system, then inventory control, then purchase order processing, then receipt system, then accounts payable. So overall the transaction processing system. And we are giving output from that. That output are the documentation and other thing for business record. Then we are storing the data, that processing all data, business data, then processing. The processing component is a system of responsibility. এই ধরনের প্রসেস করার জন্য সে তার রিসিপ্টটাকে প্রসেস করে, দেন আমরা আউটপুট পাচ্ছি। So this way transaction processing system work. And if you see the transaction processing activities, what is doing there? Data entry. So data entry that involve capturing transaction data and entering input the information system, can be manual or automated. Then the validation, ensuring data entry details occurring complete. আসলে এমন হচ্ছে যে আপনি যে ডাটাটা ঢুকাছে এটা সঠিক কিনা, এরর আছে কিনা, বা সেটা কিন্তু ভ্যালিডেশন করা প্রয়োজন আছে, সেটা কিন্তু ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেমে ভ্যালিডেশন করা হয়। Then processing involve executing business logic, calculation and validation of general output performance. এখানে এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায় include update inventory level, calculating financial transaction, আর processing customer order. যেমন আপনি মনে করেন ব্যাংকের ক্ষেত্রে আপনি ধরেন আপনার লোন রয়েছে, আবার আপনার একটা অ্যাকাউন্ট রয়েছে, আপনি বিজনেসম্যান, তার আপনার হলো হয়তো এটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট ক্যাটাগরি থাকে। বিজনেসম্যানরা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, নর্মালরা সেভিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার, আর একটা অ্যাকাউন্ট রয়েছে এসএনডি অ্যাকাউন্ট। তো সেই অ্যাকাউন্টে আপনি যখন টাকা জমা দিচ্ছেন, এটা একটা ট্রানজাকশন হচ্ছে। সেই টাকা থেকে আপনার লোনের একটা ইনস্টলমেন্ট কাটা যাচ্ছে অটোমেটিকলি থ্রু দ্য ট্রানজাকশন সিস্টেম, কিন্তু ওখান থেকে কেটে নিচ্ছে। এই ফুল জিনিসটা কিন্তু আপডেট হচ্ছে। ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন গুলি প্রসেসের মাধ্যমে আপডেট হয়ে এখন ব্যালেন্সটা স্বাভাবিক পর্যায়ে এসেছে, লোনের ব্যালেন্স আসলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন ইন্টারেস্ট ইনকাম ব্যাংকের বাড়ছে, আবার একটা সেটেলমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে বিষয়গুলো, এগুলি প্রসেস হচ্ছে। দেন স্টোরেজ করা, ইনভলভ দ্য ট্রানজাকশন ডাটা অর্গানাইজেশনে, সেখানে সুন্দরভাবে স্টোর করা। ডাটা শুড বি অর্গানাইজ, indexed, architect according to the data management process, the database management process অনুযায়ী হবে। রিপোর্টিং ইনভলভ, যে আপনি সামারি এখানে আসতেছে, অ্যানালাইজ করা, এর ফলে ডিসিশন মেক করতে সুবিধা হয় এবং কমপ্লায়েন্স করতে সুবিধা হয়। এবং রিপোর্ট ইনক্লুড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ইনভেন্টরি রিপোর্ট, সেলস সামারি, পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স ইত্যাদি। সো এই জিনিসগুলি হচ্ছে আমার একটা ট্রানজাকশন প্রসেসিং অ্যাক্টিভিটিস। কি কি অ্যাক্টিভিটি? ডাটা এন্ট্রি, validation, data validation, processing, storage, and reporting.
So we can say that transaction processing is a style of computing typically performed by the large server computer that supports interactive applications. And we know there are different types of transaction processing. What is batch processing? Another one, online processing. So transaction processing system allow application programs centrally and manage the current processing transaction. Also manage, it's enabled to share the data within the organization, within the stakeholder as per the requirement that ensure the integrity of data and manage the prioritization of transaction execution. And it has the 5-stage cycle. Paঁচটা ধাপে এটা হয়. What the cycles are: data entry activity, first one, then transaction processing activity, second one, then third one, file and database processing, then fourth one, document and reporting generation, then fifth one, inquiry processing activities. So this is the 5-stage cycle of transaction processing system. And if you see the difference example is the credit card, authorization, online bill, etc. The different types of activities through the internet and other network is the work for the electronic commerce. Question: what is the transaction processing system? It's the basically TPS. So TPS is a types of information system that collect, store, modifies, and retrieve data transaction for an organization or enterprise. Really, it's support in different way, sharing and other things. Look here, if you see a right side, all are the activities of transaction processing system. And here is the types of transaction processing system. Basically two types. One is batch, another is real-time processing, online processing. So what is batch processing? Batch processing is a bulk processing of data at a specified time. আমরা দেখি যে ব্যাংকের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখি আপনি যে চেকগুলি জমা দিচ্ছেন, এমআইসিআর চেকগুলি, যেটা 10 লাখ টাকার নিচে, সেই চেকগুলি স্ক্যান করে সেই ডাটাগুলি ব্যাংক থেকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের ন্যাশনাল যে ক্লিয়ারিং হাউস সেখানে পাঠানো হয় এবং দুবার সেখানে প্রসেস হয়। এই যে দুবার প্রসেস হয় স্পেসিফিক টাইমে, এটা হচ্ছে ব্যাচ প্রসেসিং। ব্যাচে হয় একসাথে অসংখ্য। কিভাবে হয়? ব্যাচ ট্রানজাকশন প্রসেস ইজ এ টেকনিক দ্যাট ক্যান বি ইউজফুল for collecting and processing data in a large amounts, মানে হিউজ পরিমাণ। when it easier to more কেন করা হয়? কস্ট ইফেক্টিভনেসটাকে এখানে দেখা হয় এবং খরচ কম হয়। এটা কমনলি এই মেথডটা ব্যবহার করা হয় ইনফরমেশন টেকনোলজিতে। সো আমরা যদি দেখি যে ব্যাচ ট্রানজাকশন প্রসেসিং কিভাবে হয়, ট্রানজাকশন কালেক্ট অ্যান্ড অরিজিনেট দ্য ব্যাচ, এগুলি একটা ব্যাচে প্রেরণ করা হয়, ট্রানজাকশন ফাইল ক্রিয়েট করা হয়, সেই ফাইলটা প্রেরণ করা হয় সার্ভারে, যেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যাংকে দেখানো হয়, এন্ড ট্রানজাকশনটা ওখানে প্রসেস হয়, সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাস্টার ফাইল এখানে জেনারেট। সো এইভাবে কিন্তু ব্যাচ ট্রানজাকশন প্রসেস হয়। এন্ড ব্যাচ ট্রানজাকশন প্রসেস এক্সট্রিম সিম্পলিফাই, এটা মান্থলি হতে পারে, দিনে হতে পারে, বছরে হতে পারে, এই রকমের। যেমন একটা ইনস্টিটিউট যদি হয় তখন আপনি ব্যাচে, যেমন আপনার ব্যাচে হতে পারে, আপনার ব্যাচের সবাই যে তাদের পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া বা এডমিশনের বিষয়, অথবা মেম্বার হিসেবে আমরা যারা রয়েছি, আমরা যে অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন দিচ্ছি, এটা বাৎসরিক হতে পারে একটা ব্যাচ প্রসেস, সারা বছরে আমরা কতবার দিলাম। আবার ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেমন এখানে ব্যাচ দুবার হচ্ছে। সো এগুলি এক ধরনের ব্যাচ সিস্টেম। দ্যাটস ওয়াই উই সে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাচ প্রসেসিং ফর চেকস ক্লিয়ারিং 2 times in every day. ব্যাচ প্রসেসিং সিস্টেমের আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দেখি যে চেক ক্লিয়ারেন্স। এখানে ব্যাংক এখানে ডাইরেক্টলি এখানে ট্রানজাকশনটাকে ব্যাংক, যে ব্যাংক ডেজিগনেটেড তাকে পাঠাচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকে, ডিপোজিট করা হচ্ছে এবং এইখানে স্ক্যান করে পাঠানো হচ্ছে এবং ওখানে ক্লিয়ারিং হচ্ছে। এটা হচ্ছে চেক ক্লিয়ারিং। ক্রেডিট কার্ড ট্রানজাকশন সেটাও কিন্তু আসলে এমন হচ্ছে কি ব্যাচ প্রসেসিং এ অনেক সময় হতে পারে, আবার অনেক সময় ম্যানুয়ালি এটা ইনপুট দেওয়া হয় এবং অনলাইনে হয়। তারপরে কাস্টমার এটা রিয়েল টাইমেও করতে পারে। তো এই যে ব্যাচ প্রসেসিং এর কিছু সুবিধা আছে, কিছু অসুবিধা রয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজেস? রিডিউস কস্ট অ্যাজ ইট ইজ সিঙ্গেল অটোমেটেড প্রসেস রিকোয়ার, মানে আপনি সবটি মিলে একটা প্রসেসে পালালে, সিঙ্গেল প্রসেস, এটা হচ্ছে কস্ট কমে যাচ্ছে। স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, এটা অটোমেটেড হচ্ছে প্রসেসটা এবং ডাটা প্রসেস হচ্ছে সেম ওয়েতে একইভাবে। ডিক্রিজ রিপিটিভ ওয়ার্কলোড অন পার্টিসিপেন্ট, এখানে যারা কাজ করছে বা যারা এটা সম্পৃক্ত
যেসব মেম্বার ব্যাংকরা, যে ব্যাংকের ক্ষেত্রে তাদের কাজটা রিপিট হচ্ছে না, একই ধরনের জিনিস। আর অসুবিধা হচ্ছে এর ফলে ডিলে হচ্ছে। ডিলে কিভাবে হচ্ছে? আপনার মনে করেন এখন টাকা দরকার, আপনার চেকটা ক্লিয়ারিং হচ্ছে, ওইটা মনে করেন 12টায় হবে, আমাদের 2টায় হবে, কিন্তু আপনার এখন দরকার, বাজে এখন 10টা, এখন আপনি পাচ্ছেন না, তাহলে এটা ডিলে হচ্ছে। এবং এখানে যদি 10 লাখ টাকার উপরের চেক হয়, তাই এটা কিন্তু সাথে সাথে আবার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিচে হওয়ায় এটা এখানে ডিলে হচ্ছে। দ্য ডাটা উইল নট বি প্রসিড আনটিল দ্য স্পেসিফিক টাইম। ওই যে সময় ধরা, ওই সময়ের আগে কিন্তু এটা হবে না। অনলি ডাটা অফ দ্য সেম টাইপ ক্যান বি প্রসিড, মানে একই ধরনের ডাটা, একই স্ট্রাকচারের হতে হবে। এরর হতে পারে কখনো যদি এই মিসম্যাচ হয়, অথবা আপনি এমআইচি এর চেক দিয়েছেন, এখন একটা সাইডে এমন ঝাপসা ছিল যে আপনার হয়তো অ্যাকাউন্ট নাম্বার অথবা রাউটিং নাম্বারটা ঠিক ছিল, তখন কিন্তু এটা এখানে এরর হচ্ছে পারে। এগুলি আসলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। নাও ইফ ইউ সি দ্য processing in real time, online processing, another time processing. This type of transaction process system, it is the real time processing data, মানে সাথে সাথে এটা পারমিট করতেছে কুইকলি কনফার্ম হচ্ছে ট্রানজাকশন। এটা লার্জ নাম্বারে হচ্ছে ডাটা চার্জ ট্রানজাকশন কারেন্টলি, এবং এই টেকনোলজিকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যার ফলে আমরা রিয়েল টাইম এটা পাচ্ছি। এক্সাম্পল হিসেবে আমরা ই কমার্স ওয়েবসাইটের ভিতরে টিপিএস এর মাধ্যমে দ্রুততার সাথে ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট করে রিয়েল টাইমে আমি ভ্যালিডেশন হচ্ছে এবং আমার অর্ডারটা ফুলফিল হচ্ছে, এবং এইভাবে ক্রেডিট কার্ডের যে পেমেন্ট আমরা দ্রুততার সাথে করতে পারছি। এই পজ মেশিনে আমি ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথে অনলাইন ট্রানজাকশন ঘটে যাচ্ছে, পেমেন্ট প্রসেস হয়, অ্যাকুয়ারিং ব্যাংকের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট হয়ে যায় ইস্যুইং ব্যাংকের, এবং সেটেলমেন্ট ফান্ড ট্রান্সফার হয়ে যায় পুরো ব্যাংকে থ্রু দ্য নেটওয়ার্ক। রিয়েল টাইম ট্রানজাকশন প্রসেসিং এর এক্সাম্পল হিসেবে ইফ উই সি হিয়ার, রিজার্ভেশন সিস্টেম। আপনি কোনো কিছু রিজার্ভ করতেছেন, আপনি প্লেনের টিকিট কিনতেছেন বা বাসের টিকিট কিনতেছেন, ইত্যাদি রিজার্ভ করতে পারতেছেন। অনেক ধরনের বিষয়গুলি সবগুলি রিজার্ভ আপনি করে রাখতে পারছেন, এবং এখানে রেসপন্সিবিলিটি আসলে এমন এস্টাবলিশ হয়, রিকোয়ারমেন্ট ফর এ ফেয়ার রেসপন্স টাইম, এবং সময় যে কোনো মুহূর্তে আপনি করতে পারতেছেন। অ্যানাদার জিনিস হচ্ছে পয়েন্ট অফ সেল টার্মিনাল। এই যে আমি কেনাকাটা করতেছি কার্ড দিয়ে, আপনি যে টার্মিনাল, যে এই যে পয়েন্ট অফ টাইম, যে কোনো সময় এখানে এমন একটা গুড আর সার্ভিস আমি কিনতে পারতেছি, এবং রিডিউস করতেছে খরচ, ম্যাচ ডাটা হ্যান্ডেলিং এর প্রয়োজন নাই, ক্যাশ রাখার দরকার নাই, এই সিস্টেম আপনাকে হেল্প করতেছে। এবং এখানে আমি যখন এন্টার করতেছি না আমার নাম্বারটা, তখন প্রাইসিং আসলে আমাদের কি হচ্ছে, সাথে সাথে এক্সিকিউশন হয়ে যাচ্ছে। তো পয়েন্ট অফ সেল টার্মিনাল ব্যবহার করে আমরা কাজ করতে পারতেছি অনলাইনে, এবং লোন সিস্টেম ব্যাংক বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে সেটা হেল্প করতেছে। এবং এটা আমরা ইউজ করার ফলে আপনি ডাটাবেজ যেমন আপডেট হচ্ছে, লোনের ডাটা, ক্যাশের ডাটা, এবং নতুন নতুন যে আপডেট হওয়ার ফলে ডাটাবেজটাকে উপর বেস করে ডিসিশন মেক করার সুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এই ডাটাগুলি ডাটা ওয়্যার হাউসে যাচ্ছে ইত্যাদি। এই যে আমরা ব্যবহার করতেছি, এটা বেনিফিট। এই ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেম ব্যবহার করলে এর বেনিফিট কিন্তু অনেক। ট্রানজাকশনের স্পিড বাড়ছে, আপনি অল্প সময়ে বেশি মাত্রায় ট্রানজাকশন করতে পারছেন, কস্ট ইফেক্টিভনেস ইনক্রিজ হচ্ছে, খরচ কমে যাচ্ছে। যদিও আপনি কার্ড ব্যবহার করলে আপনাকে একটা চার্জ দিতে হয়, তবে অবশ্য এমন আছে যে আপনি যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করেন, তাহলে হয়তো আপনার বাৎসরিক 5,000 বা সামথিং টাকাটা দিতে হয় না। তারপরেও কিছু টুকিটাকি ইয়া থাকে, কেননা আপনাকে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে, আপনার টাকা নাই কিন্তু আপনি ইউজ করতেছেন। ইমপ্রুভ রিলায়েবিলিটি ইমপ্রুভ হচ্ছে, অটোমেটেড ম্যানেজ হচ্ছে। এই কাজগুলি কিভাবে হচ্ছে, এটা হলো বেনিফিট। এখন যদি আমরা দেখি যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেম, কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে? র্যাপিডলি রেসপন্স করে, এর রিলায়েবিলিটি রয়েছে, দেন ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে, দেন কন্ট্রোল প্রসেস রয়েছে, প্রসেসটা আপনার হাতে কন্ট্রোল আছে, কারণ আপনি পাসওয়ার্ড দিয়ে এটাকে প্রোটেক্ট করতে পারছেন। সো এইগুলি হচ্ছে আমরা ডিসক্রাইব বেশি করলাম, এই শব্দগুলির সাথেই কিন্তু আপনি সেন্টেন্স জড়িত। এখান থেকে শব্দ মনে থাকলে আপনি কিন্তু সেন্টেন্স লিখতে না পারার কোনো কারণ নাই। ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর র্যাপিড রেসপন্স, রিলায়েবিলিটি, ফ্লেক্সিবিলিটি, কন্ট্রোল প্রসেস এটসেট্রা। এন্ড ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেমে আমরা যে কাজগুলি হয়, এই যে ইভেন্ট বা একটা ঘটনা, ডাটা এন্ট্রি দিলেন, দেন সেটা প্রসেস হয়, ডাটাবেজে যায়, এই ফ্লোতে কাজ হয়। এটা হচ্ছে ইনপুটের অংশ,
এটা প্রসেসের অংশ, এটা আউটপুটের অংশ। সো দ্য প্রাইমারি গোল অফ ট্রানজেকশন প্রসেসিং সিস্টেম ইজ টু প্রোভাইড অল দ্য ইনফরমেশন নিডেড to keep the business running properly and efficient, সঠিকভাবে যেন বিজনেস রান করতে পারে। সো কি ইম্পর্টেন্স আর এক্সপ্লোটিং দ্য র মার্কেট। এখানে ইম্পর্টেন্স এই জন্য, এই টিপিএস বিভিন্ন রকম টুলস গুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন বিজনেসে, বিভিন্ন ফাংশনে, কেননা সে রিমোট এরিয়াতে বসেও এই কাজগুলি করা সম্ভব। এর ফলে তার মার্কেটটা এক্সপান্ড করতে পারে। দ্য বিজনেস ইজ অপরচুনেট, এভাবে আসলে অপারেশন করতে পারে, মার্কেট তার এক্সপানশন করতে পারে। এই অপরচুনিটিটা নেওয়া সম্ভব হয় ট্রানজেকশন প্রসেসিং সিস্টেমের মাধ্যমে। হ্যান্ডলিং অ্যান্ড ম্যানেজিং অপারেশন, আপনার অপারেশনটা ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিগুলি হ্যান্ডেল করা, ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছে ট্রানজেকশন প্রসেসিং এর মাধ্যমে। সো এই ট্রানজেকশন প্রসেসিংটা আমরা যদি দেখি যে ট্রানজেকশনকে প্রসেস করা যে কতগুলি কম্পোনেন্ট আছে, ইনপুট আছে, দেন আউটপুট, স্টোরেজ, ডাটা এন্ট্রি, ভ্যালিডেশন, প্রসেস, স্টোরেজ এটসেট্রা। ট্রানজেকশন প্রসেসিং এটা আসলে এক ধরনের স্টাইল। ট্রানজেকশন প্রসেসিং এ স্টাইল অফ কম্পিউটিং typically performed by the large server computer support the interactive application and transactions processing টা দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ব্যাচ প্রসেসিং, একটা হচ্ছে রিয়েল টাইম। এটা ইনক্রিজ করছে ট্রানজেকশনে এবং রিপিট রেসপন্স হয়, রিলায়েবিলিটি রয়েছে, প্লাজিবিলিটি রয়েছে, কন্ট্রোল রয়েছে। সো এইভাবে ট্রানজেকশন প্রসেসিং, এবং এটা কন্ট্রোল এবং ম্যানেজ করা প্রয়োজন রয়েছে। কন্ট্রোল কিভাবে হবে? ইটস কন্ট্রোল অন এ প্রসেস অফ সেটিং অবজেক্টিভ, প্ল্যানিং, বাজেটিং, ইমপ্লিমেন্টিং, মনিটরিং প্রজেক্ট, অ্যানালাইজ রেজাল্ট অ্যান্ড টেকিং কারেক্টিভ অ্যাকশন। মানে এই যে ট্রানজেকশন প্রসেসিং আপনি করবেন, সেটা কিন্তু কন্ট্রোল এবং ম্যানেজ করা দরকার। কন্ট্রোল ম্যানেজ করার জন্য অবজেক্টিভটাকে সেট করার প্রয়োজন। দেন উই হ্যাভ টু প্ল্যান ইট, বাজেট ইট, ইমপ্লিমেন্ট ইট and continuous monitor and analyze the result, and after analyzing the result have to take the corrective action or measurement. So management control system involve technology, organizational structure, a specific strategy, and that work within an environment. That means organization are the big or environment. The challenge and startup, that challenge have to face. So wasting, mismanagement, misappropriate selling, abuse, organizational resource, wasting time on job, এই জিনিসগুলি আসলে কন্ট্রোল প্রয়োজন। আপনি হয়তো অনেক লোক আপনার অফিসে কাজ করছে, তারা যদি সঠিক কাজ না করে, তাহলে কিন্তু আপনার কি হবে? আপনার কিন্তু মূল যে অবজেক্টিভ, সেটা ফুলফিল হবে না। Then managed control system can be employed by avoid this negative behavior that we have described here. Is that negative behavior can motivate positive behavior, encourage employees to work consistently hard to accomplish organizational objective. So এই ধরনের যে মিসম্যানেজমেন্ট, টাইম ওয়েস্ট, এই জিনিসগুলিকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে এটার একটা অংশ। How it is possible? Require the data integrity, ensuring the accuracy, completeness and reliability of transaction data through the process. একটা প্রসেসের মাধ্যমে এই ডাটার ইন্টিগ্রিটি করা, দেখা এবং ইমপ্লিমেন্ট করা, চেক করা ইত্যাদি। সিকিউরিটি মেজারমেন্ট নেওয়া, দ্যাট মিনস প্রোটেক্টিং ট্রানজেকশন ডাটা ফ্রম আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস, হেয়ার অর ম্যানিপুলেশন। আপনার যে ডাটাটা রয়েছে অর্গানাইজেশনের, সেটার সিকিউরিটি মেজার করা, ডাটাকে প্রোটেক্ট করা, আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস যেখানে এখানে না হয়, এটা যেন তথ্য চুরি না হয়, এখানে চেঞ্জ যেন না করতে পারে। কিভাবে করা হবে? ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, দ্যাট ইমপ্লিমেন্ট থ্রু অথেন্টিকেশন মেকানিজম, এনক্রিপশন, এইভাবে করা সম্ভব, সেফগার্ড দেওয়া সম্ভব। দেন কমপ্লায়েন্স, কমপ্লায়েন্সটা এনশিওর করা প্রয়োজন, লিগ্যাল, রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স। এগুলি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে? কন্ট্রোল এবং অডিট ট্রেলটাকে চালু করে কমপ্লায়েন্স ম্যানেজ করা সম্ভব। দেন অডিটেবিলিটি, মানে এটা যেন অডিট করা যায়। এর ফলে কি হবে? এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল অডিট করার ফলে পটেনশিয়ালিটি অথবা এর অথেন্টিকেশন গুলি ভালোভাবে দৃশ্যমান হবে। দেন কনকারেন্সি কন্ট্রোল, আপনি এখানে ম্যানেজ করা বা কন্ট্রোল করা বিভিন্ন রকমের কনফ্লিক্ট যেটা হবে, সেটাকে ওভারকাম করা। কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে? মেকানিজমের মাধ্যমে ট্রানজেকশন আইসোলেটেড লেভেলে এনে বিভিন্ন রকম কন্ট্রোল প্রোটোকল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ইনভলভ করা। দেন স্কেবিলিটি এবং পারফরমেন্স মেজার করা। কিভাবে করা হবে? এনশিওর দ্য ট্রানজেকশন প্রসেসিং সিস্টেম, এটা হ্যান্ডেল করতে সুবিধা হবে উইদাউট এনি ডিলে, অ্যান্ড পারফরমেন্স মেজার যেন করা যায়।
ইরোর হ্যান্ডেলিং অ্যান্ড রিকভার। যখন ইরোর হবে সেটা যেন হ্যান্ডেল করা যায়, এবং ডাটা যখন মিসম্যাচ হবে তখন রিকভার করা যায়, যেন এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হবে বিভিন্নভাবে আপনার কনসিস্টেন্স স্ট্যাটাসকে চেঞ্জ করে এবং ডাটা অ্যালোকেট করে বিভিন্ন ভালো জায়গায় মনিটর অ্যান্ড লগিং আসলে মনিটর করে এই রিয়েল টাইমেও কিন্তু ডাটার পারফরমেন্স ভালোভাবে দেখা যায় যেখানে সিকিউরিটি ব্রিচ না হয়। সো এগুলি হচ্ছে অংশ, এবং ট্রানজাকশন কন্ট্রোলটা এই মডেলে হয়। কিভাবে হয়? ইট কালেক্টস দ্য অ্যাকশন দ্যাট পোটেনশিয়ালি মডিফাই টু আর মোর এন্টিটি। এটা আসলে দুই ধরনের, যেমন হলো এক্সাম্পল হিসেবে ট্রানজাকশন ইজ এ ট্রান্সফার অফ ফান্ড বিটুইন টু ব্যাংকস অ্যাকাউন্ট। যেমন আপনি যদি ফাইন্যান্সিয়ালি বলেন ট্রানজাকশনটা কি, যে দুইটা ব্যাংকের ভিতরে ট্রানজাকশন হচ্ছে, এক ব্যাংকের চেক আপনি আরেক জায়গায় জমা দিচ্ছেন, এক ব্যাংকের টাকা আরেক ব্যাংকে যাচ্ছে, এক জায়গায় ডেবিট হচ্ছে এক জায়গায় ক্রেডিট হচ্ছে। The transaction consists of debiting the source account, crediting the target, the recording the fact that is occurred. এর মাঝখানে রেকর্ড হচ্ছে দুই পাশে। Transaction are not simply the domain of database. Instead, they are issue the potentially your architecture tied. এটা শুধুমাত্র যে একটা ডাটাবেজে আপনি ট্রানজাকশন করলে তা না, এর স্ট্রাকচার কিন্তু সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, ফাইন্যান্সিয়াল পরিবর্তন হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আপনি যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখবেন, আপনি দেখবেন এক একটার কিন্তু এক এক ধরনের তারিখ দেওয়া আছে। যখন আপনি ব্যালেন্স শিট দেখবেন, ওটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ডেটের, সেটা 31 ডিসেম্বর হতে পারে অথবা 30 জুন হতে পারে। আবার যখন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টটা দেখছেন, স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট, সেটা কিন্তু একটা পিরিয়ডের, যেমন 1 জানুয়ারি টু 31 ডিসেম্বর অথবা 1 জুলাই টু 30 জুন। কেন? ওই পিরিয়ডে তার কতটুকু প্রফিট হয়েছে। আর ব্যালেন্স শিটটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ডেটের, আজকে যে ব্যালেন্স শিট আগামীকাল সেই ব্যালেন্স শিটে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে? আপনি যদি ক্যাশ আউট হয় বা ইন হয় অথবা সেল হয়, একটা আইটেম পরিবর্তন হলেই ব্যালেন্স শিট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তো এটা আসলে ট্রানজেকশনের যে ইফেক্ট গুলি, যেখানে দেখেন বিজনেস অবজেক্টিভ, স্টার্ট ট্রানজেকশন, ট্রানজেকশন ম্যানেজার এখানে কাজ করছে, সার্ভিস হতে পারে বিজনেস অবজেক্টিভ, ডাটা বেজে যাচ্ছে। এই মডেলে ট্রানজেকশন কন্ট্রোল হয় একটা স্পেসিফিক ওয়েতে। Then addressing this control and management issue is essential to ensure the reliability, security, efficiency of transaction processing activity within an organization information system. এবং এটা ইমপ্লিমেন্ট করে appropriate control, organize, mitigate risks, maintain data integrity, and achieve compliance with the regulatory requirement as per the regulatory requirement. So we can say that transaction processing system process and company's business transaction that support the operation of an organization or enterprise. This record all thing as well as effect. So control, and before control, that was control and management issue of transaction process. It's required the technological support, organizational structure, a strategy, and within a business environment, and met up the challenge and management control system, and it's include the data integrity, security, compliance, auditability, concurrent control, performance measure, error handling and recovery, monitor continuous. So that type of transaction process and company's business transaction that support the operation of an enterprises. So today we have finished 2 items. One is electronic and mobile commerce, that means e-commerce and m-commerce. Then we completed transaction processing activities, control and management issues. And next class we will complete IT infrastructure, then trends of computer hardware and software. এখানে তো আমাদের আইটি সবগুলি রয়েছে, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইত্যাদি। ট্রেন্ডস ইন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ অফ ম্যানেজিং আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সলিউশন। আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এর জন্য ম্যানেজমেন্টের কি ধরনের সলিউশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে, এই জিনিসগুলি আমরা নেক্সট ক্লাসে। আজকে আমরা 16 নম্বর টপিকসটা শেষ করলাম। তো আমরা শুরু থেকে এই পর্যন্ত 16টা সাব টপিক শেষ করতে পেরেছি। এইভাবে আমাদের উইল সি ইউ নেক্সট ক্লাস।